ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രധാന വാർത്തകൾ നോക്കാം. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു. രാജിക്കത്ത് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർക്ക് കൈമാറി. അതിഷി മർലേന പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയാകും. പേര് നിർദ്ദേശിച്ച കെജ്രിവാൾ നന്ദി പറഞ്ഞ അതിഷി. आम आदमी पार्टी के नेता मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया. നടി ആക്രമിച്ച കേസിൽ പൾസർ സുനിക്ക് ജാമ്യം. വിചാരണ കോടതിക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം. ഇതെന്തു തരം വിചാരണയെന്ന് ചോദ്യം. സുനി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് 7.5 വർഷത്തിന് ശേഷം. നിപയിൽ മലപ്പുറത്തിനാശ്വാസം. 13 പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ നെഗറ്റീവ്. അതീവ ജാഗ്രത തുടരുന്നു. എംപോക്സ് രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി ഒരാൾ ചികിത്സയിൽ. മൈനാഗപ്പള്ളിയിൽ യുവതിയെ കാർ കയറ്റിക്കൊന്ന പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ പോലീസ്. അജ്മലിനെയും ശ്രീകുട്ടിയെയും പിടികൂടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ന്യൂസ് 18. നാട്ടുകാർ പിടികൂടിയത് പിന്തുടർന്നെത്തി. പിറന്നാൾ നിറവിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഇന്ന് 74ാം ജന്മദിനം. 3ാം മോദി സർക്കാർ 100ാം ദിനത്തിൽ. ജമ്മു കശ്മീർ നാളെ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക്. വിധിയെഴുതുക 24 സീറ്റുകളിൽ. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ 10 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ആദ്യം തന്നെ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ രാജിവെച്ചു. ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറെ കണ്ട് രാജിക്കത്ത് കൈമാറി. ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് മന്ത്രിയും AAP വക്താവുമായ അതിഷി എത്തും. ആം ആദ്മി പാർട്ടി MLA-മാരുടെ യോഗത്തിൽ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളാണ് അതിഷിയുടെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത്. കെജ്രിവാൾ മന്ത്രിസഭയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം, പൊതുമരാമത്ത് തുടങ്ങി 14 വകുപ്പുകളാണ് അതിഷി കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. फर्जी आरोप लगाए गए. केंद्र सरकार ने एक के बाद एक करके अपनी सारी एजेंसीज को उनके पीछे छोड़ा. उनको एक झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा. सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया, बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर कि केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी, एक दुर्भावना के तहत की गई थी. अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता, तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया. लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा. उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए. मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा. और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है. ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है. पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिलेगी. अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे होंगे. अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे. अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी. और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग
इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन तब तक, जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है और आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे दो काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलके दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। और जब तक चुनाव नहीं होते, അഴിമതിക്കെതിരായ മുദ്രാവാക്യവുമായി രംഗത്തെത്തുകയും പ്രധാന നേതാക്കളെല്ലാം അഴിക്കുള്ളിലാവുകയും ചെയ്ത കഥയാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ടി ജി സജിത്ത് ചേർന്നു വിവരങ്ങളുമായി. സജിത്ത്, ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ആലോചിച്ചുറപ്പിച്ച രാജ്യ തീരുമാനം തന്നെയായിരുന്നു അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെത്. എന്തായാലും ഒരു അഗ്നി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുങ്ങി തന്നെയാണ് ഈ രാജി എന്ന് പറയാമല്ലേ? തീർച്ചയായും കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ നീക്കം ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ നീക്കങ്ങൾക്കും തീരുമാനങ്ങൾക്കും പിന്നിലുണ്ട്. അത് വ്യക്തമാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ജാമ്യം കിട്ടി പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ സുപ്രധാനമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രഖ്യാപനം അദ്ദേഹം നടത്തുന്നു. താൻ ഇനി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് തുടരില്ല, മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിയുകയാണ്, പകരം പാർട്ടിയെ നയിക്കും എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. ഇന്ന് ചേർന്ന നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിലും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നീക്കമായിരുന്നു അതിഷി മർലേനയെ പാർട്ടിയുടെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായി കൊണ്ടുവരിക എന്നത്. കെജ്രിവാൾ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ആ പേര് നിർദ്ദേശിക്കുകയും അത് ഐക്യകണ്ഠേന അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ തുടർ നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത്. 4:30 കെജ്രിവാൾ ഡൽഹി ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറുടെ വീട്ടിലെത്തുകയും രാജി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കെജ്രിവാൾ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടില്ല. ഒരുപക്ഷെ കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകളുടെ തടസ്സമാവാം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. പകരം നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി അതിഷി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. BJPക്കെതിരായ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ മുന്നിലുണ്ടാവും, അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ തന്നെയാണ് നയിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ പിന്നിലുണ്ടാവുമെങ്കിൽ കൂടി അതിഷിയെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ഒരു നീക്കമായിരിക്കും ഇനി ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ഡൽഹി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഡൽഹിയെ സംബന്ധിച്ചത് മൂന്നാമതാണ് ഒരു വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി വരുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. സുഷമ സ്വരാജ്, ഷീല ദീക്ഷിത്തിന് പിന്നാലെ അതിഷി മർലേന എന്ന ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നു. എന്തായാലും ഒരു വനിതയെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തിക്കാട്ടി വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ, അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അടക്കമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ നേരിടുന്ന അഴിമതി ആരോപണം, സർക്കാരിൻ്റെ നിലവിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള അതൃപ്തി, ഇതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാൻ ഈ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കം ഗുണപ്പെടും എന്നതാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. അതാണിപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ നീക്കങ്ങൾ അത് പൊതുവിൽ രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളെ അമ്പരപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ തന്നെ കോൺഗ്രസും BJPയും ഇതിൽ അതൃപ്തി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് രൂപപ്പെട്ട ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി. പക്ഷേ ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതൊന്നും ആ തരത്തിലല്ല പോകുന്നത്. ആം ആദ്മി പാർട്ടി പ്രത്യേക സംവിധാനമായി തന്നെ മത്സരിക്കുന്നു, അവിടെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നു എന്നതാണ് ഇവരുടെ നീക്കങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും പ്രകടമാവുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അമ്പേ തിരിച്ചടി നേരിട്ടതാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി. ഇത്തവണ അതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് ഒരു വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടുള്ള ഈ നീക്കം എന്ന് വേണം പറയാൻ. അവിടെ വനിതാ വോട്ടുകളെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാവും, യുവ വോട്ടുകളെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ പല തന്ത്രങ്ങളും മുന്നിൽ കൊണ്ടുകൊണ്ടാവും. തീർച്ചയായും ഈ ഒരു വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി എത്തുന്നത് തീർച്ചയായും വലിയ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗം തന്നെയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ AAPക്കെതിരെ കനത്ത ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ അത്തരത്തിലൊരു വിലയിരുത്തലുണ്ട്, വലിയ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. അത് മറികടക്കാൻ എത്രമാത്രം എളുപ്പമാണോ കെജ്രിവാളിനെ സംബന്ധിച്ചൊപ്പം അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്: സത്യസന്ധനാണെന്ന് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് വരെ താൻ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരിക്കില്ല, ഒപ്പം ഏത് അഗ്നി പരീക്ഷയും നേരിടാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചത് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളാണ്. എത്രമാത്രം എളുപ്പത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് സാധ്യമാകുമെന്നാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. സജിത, ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനും ഇനി പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ 2 തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഏറെക്കുറെ ഏകപക്ഷീയമായ വിജയമാണ്
ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ വരാനിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം അതല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരേ സമയം കോടതിയുടെ നടപടികളുടെ സങ്കീർണതകളും ഒപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രീയപരമായി ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ഒരു തീരുമാനമായി കൂടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ കടന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അദ്ദേഹം തുടർന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സാങ്കേതികമായ തടസ്സമില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ആ തുടരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികൾ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ നേരിടുന്ന അഴിമതി ആരോപണമടക്കം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരുന്ന് അദ്ദേഹം നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേരിട്ട് അത് വിവരിക്കേണ്ടി വരും. അതല്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയായി മാറുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പിൻനിരയിലേക്ക് മാറുന്നു എന്ന തോന്നൽ ഉളവാക്കിക്കൊണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഒന്നുകൂടി ശക്തമായി പുതിയ നയതന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നതിൽ മുൻനിരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നീക്കത്തിലേക്ക് പോകും. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അവിടെ ഒരു വനിതയാണ് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരു തടസ്സമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികൾക്ക് മേൽ പുതിയൊരു ആയുധം എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നാൽ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക, ഇതാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ കാണുന്നത്. ഭവ്യ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് മുന്നിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് ഒരു പരീക്ഷണ കാലഘട്ടമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. കാരണം ആദ്യം ഈ ആം ആദ്മി പാർട്ടി രൂപീകരണ സമയത്ത് മുന്നോട്ട് വെച്ച മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി ചേർന്ന് പോകുന്നതല്ല പിന്നീടുണ്ടായ വിമർശനങ്ങളെന്ന് വലിയ തരത്തിൽ അവർ പഴി കേൾക്കുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ നേരിടുന്ന അഴിമതി ആരോപണമാണ്. ഒരുപക്ഷെ അത് BJP സർക്കാരിൻ്റെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായ പകപോക്കൽ എന്ന ന്യായമൊക്കെ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാമെങ്കിൽ കൂടിയും എന്തുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾക്ക് കോടതിക്ക് മുന്നിൽ വിജയിക്കാനായില്ല എന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന് ജാമ്യം കിട്ടിയെങ്കിൽ കൂടിയും അത് അദ്ദേഹം 6 മാസത്തിലധികം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കഠിനമായ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ട് താനും. ഇങ്ങനെ നിരവധി പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ എന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടി അഴിമതിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്ന ഒരു പാർട്ടി തന്നെ, അതിൻ്റെ നേതാക്കൾ തന്നെ ഇത്തരമൊരു അഴിമതി കേസുകളിൽ പെട്ടുപോകുന്നത് ന്യായീകരിക്കാനാവാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അവർക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവും സന്നിഗ്ധാവസ്ഥയും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഇത്തരമൊരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. സജിത്ത്, ഈ കെജ്രിവാളിന്റെയും സിസോദിയുടെയും ഒക്കെ അറസ്റ്റിലൂടെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെ പരമാവധി ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നിരുന്നു BJPയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്. കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല, BJPയുടെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും ഭാഗത്തുനിന്ന്. പക്ഷെ അവിടെയും അത് വിജയിച്ചില്ല എന്ന് ഒരു പരിധി വരെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ ഇനി ഈ നാടകീയമായ രാജിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലൈമാക്സിൽ കെജ്രിവാളിന് ഡൽഹിയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി BJPയെ നിഷ്പ്രഭമാക്കാൻ സാധിക്കുമോ? എന്താണ് വിലയിരുത്തൽ സജിത്ത്? അത് നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ആ തീരുമാനം എന്തായാലും. പക്ഷേ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം മെനയലാണ്. കാരണം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉചിതമായ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം എന്നതാണ് പൊതുവിൽ അത് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം അതാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെ ഇന്നലത്തെ പ്രഖ്യാപനം പൊതുവിൽ രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഞെട്ടിക്കുകയും ചെയ്തത്. കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരത്തെ നടത്തണമെന്ന വാദം അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമാണ്. കാരണം അടുത്ത ഫെബ്രുവരിയിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ നേരത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തൂ എന്ന വാദം എന്ന ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതിലോടുകൂടി അത് നിരസിക്കപ്പെടുമെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ അത്തരമൊരു വാദം മുന്നോട്ട് വെച്ച് ജനങ്ങളുടെ കോടതിയിൽ തങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടട്ടെ, അല്ലെ താൻ അംഗീകരിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. ആ രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നതുകൂടിയാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ പറയുന്നത്. ശേഷിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കാലഘട്ടത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താനായിരിക്കും ഈ ഡൽഹി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുക. അതായത് വിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നീക്കം. ഒരുപക്ഷെ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന് മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരാനാകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ വീണ്ടും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ അത് സർക്കാരിന് മൊത്തത്തിൽ മോശമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കും. അത് ഒഴിവാക്കുക കൂടിയാവാം പുതിയൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊണ്ടുവന്നതിലൂടെ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാൽ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിശ്വസ്തയെ തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങൾ അദ്ദേഹം തന്നെ നടത്തുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം അധികാരം തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവുകയുമില്ല. അത്തരമൊരു രാഷ്ട്രീയ ജാഗ്രത കാട്ടാൻ കെജ്രിവാൾ ഈ നീക്കങ്ങളിലൂടെ ശ്രമിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. തീർച്ചയായും വ്യക്തമാണ്. എന്തായാലും രാജിയിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിലനിർത്താനുള്ള ശ്രമം തന്നെയാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ നടത്തുന്നത്. സാധാരണക്കാരനെന്നു പറഞ്ഞാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജൈത്രയാത്ര ആരംഭിച്ചതെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അഴിമതി തുടച്ചു നീക്കാൻ ചൂലുമായി എത്തിയ രംഗപ്രവേശനം നടത്തിയ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ തന്നെയാണ് അതേ ആരോപണത്തിൽ, അഴിമതി ആരോപണത്തിൽ ജയിലിലാവുകയും തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ശേഷം രാജിവെക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇനി വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഡൽഹിയെ രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ നയിക്കുക. അതിഷി മുഖ്യമന്ത്രിയാകും. രജി സജിത്താണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. വളരെ വേഗം മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം.
തിരികെ വാർത്തയിലേക്ക്. നടി ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. സുപ്രീം കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ജാമ്യ വ്യവസ്ഥ വിചാരണ കോടതിക്ക് തീരുമാനിക്കാം. വിചാരണ കോടതിക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിമർശനം ഉണ്ടായി. ഇതെന്ത് തരം വിചാരണയെന്നാണ് കോടതി ചോദിച്ചത്. ഡാനി പോളിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് പൾസർ സുനിക്ക് ജാമ്യം നൽകുക എന്നതിനൊപ്പം തന്നെയാണ് ശക്തമായ വിമർശനവും പ്രോസിക്യൂഷന് സർക്കാരിനെ കേൾക്കേണ്ടി വന്നു എന്നതാണ്. ഇതിൽ സർക്കാർ ഈ കേസിൽ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലായ ഒരവസ്ഥയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് സുപ്രീം കോടതി ഇതിൻ്റെ വിചാരണ അനന്തമായി നീളുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു. ഒപ്പം തന്നെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വിചാരണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ വിചാരണ കോടതി വിസ്തരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് 100 ദിവസം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാലം എങ്ങനെയാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കേസിലെ 8ാം പ്രതിക്ക് വേണ്ടി അഭിഭാഷകൻ ഇത്രയും ദീർഘമായി വിസ്തരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നതടക്കമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായി. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നീണ്ടുപോകുന്നതിനെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഒരിക്കൽ പോലും എതിർത്തില്ലേ എന്ന ചോദ്യവും കോടതി ചോദിക്കുകയുണ്ട്. അങ്ങനെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് പൾസർ സുനിക്ക് ജാമ്യം നേടുക എന്നതിനൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ കേസിൽ സർക്കാരിന് പ്രോസിക്യൂഷന് ഒരുപാട് പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടി വരികയും ചെയ്തത്. ഇനിയിപ്പോൾ വിചാരണ കോടതി മുഖേന പൾസർ സുനിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ ഉപാധികൾ ചേർക്കുക, ഉപാധികൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് പ്രോസിക്യൂഷന് സർക്കാരിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുക. അതിൽ ഉപാധികൾ കടുപ്പിക്കാൻ തന്നെയാകും സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ മാധ്യമങ്ങളോടടക്കം സംസാരിക്കാതിരിക്കുക, മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്താതിരിക്കുക, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതെ ഇരിക്കുക, വിചാരണയും കേസിലെ നടപടികളെയും ബാധിക്കാതിരിക്കുക എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. അതിൽ കർശനമായും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക എന്നതടക്കമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും. കാരണം നേരത്തെയും പൾസർ സുനി ജാമ്യം നേടി പുറത്തു വന്നാൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിവാദങ്ങൾ അതിനെ വഴി തുറന്നേക്കാം, വലിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടന്നേക്കാം, അത് കേസിനെ ബാധിച്ചേക്കാം എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെയും തന്നെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുന്നിലേക്ക് 2 വട്ടമാണ് പൾസർ സുനി ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി എത്തുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നിലേക്ക് പലതവണ വരികയും ചെയ്തു. തുടർച്ചയായി ജാമ്യം അപേക്ഷ നൽകിയതിനെ പിഴയീടാക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായി. ഇതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പൾസർ സുനിക്ക് വേണ്ടി വലിയ അഭിഭാഷകർ സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തുന്നു. അപ്പോൾ പൾസർ സുനിക്ക് പിന്നിൽ വലിയ ശക്തികളുണ്ട് എന്നതടക്കം നേരത്തെ ഇതിൽ ആക്ഷേപങ്ങളായിട്ട് ഉന്നയിക്കുകയും ആരോപണങ്ങളായിട്ട് വരികയെല്ലാം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പൾസർ സുനിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ അതിൻ്റെ ഉപാധികൾ കർശനമാക്കുക എന്നതാണ്, ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകൾ കർശനമാക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാരിന് മുന്നിലുള്ള ഇനിയുള്ള ഒരു പോംവഴി എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതായാലും സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് കടുത്ത വിമർശനമേൽക്കുന്നു. വിചാരണ കോടതിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിൽ ഉപാധികൾ കർശനമാക്കിക്കൊണ്ട് ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്ന് തന്നെയാവും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യപ്പെടുക. മലപ്പുറത്തിന് ആശ്വാസമായി 13 നിപ ഫലങ്ങൾ നെഗറ്റീവ്. മരിച്ച യുവാവുമായി അടുത്ത സമ്പർക്കമുണ്ടായിരുന്നവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫലങ്ങളാണ് നെഗറ്റീവായത്. അതേസമയം എംപോക്സ് രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി ഒരാളെ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലയിൽ അതീവ ജാഗ്രത തുടരുകയാണ്. മലപ്പുറത്ത് യുവാവിൻ്റെ മരണം നിപ വൈറസ് രോഗം മൂലമാണെന്നുള്ളത് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. 175 കോൺടാക്ട്സ് ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ 175 കോൺടാക്ട്സിൽ 26 ഹയസ്റ്റ് റിസ്കിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് റിസ്ക് കോൺടാക്റ്റിലുള്ളവർക്ക് പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ ഉൾപ്പെടെ നൽകുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ നമുക്ക് അവിടെ ഫീവർ സർവൈലൻസ്, ഹൗസ് വിസിറ്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം 13 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. ആ 13 സാമ്പിളുകൾ ഇന്നലെ പരിശോധിച്ചത് 13 സാമ്പിളുകളും നെഗറ്റീവാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് നിപ ഭീതി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നേരത്തെ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച 13 പേരുടെ ഫലവും നെഗറ്റീവായി എന്നുള്ളത് വലിയ ആശ്വാസമാണ്. ഈ 13 പേരും നേരത്തെ നിപ സ്ഥിരീകരിച്ച യുവാവുമായി ഹൈ റിസ്ക് കാറ്റഗറിയിൽ കോണ്ടാക്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു. യുവാവുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ അധികമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവരിൽ ആർക്കും ഈ രോഗം ഇല്ല എന്നുള്ള പരിശോധനാ ഫലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പിനും ജില്ലയ്ക്കും വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. ആ പ്രതിരോധ നടപടികൾക്ക് ഈ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഫലം. അതേസമയം തന്നെ ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച യുവാവിന്റെ ഇടമായിട്ടുള്ള തിരുവാലി പഞ്ചായത്ത്, അതേപോലെ അതിനോട് അടുത്തുള്ള പ്രദേശമായ മമ്പാട്, വണ്ടൂർ മേഖലകളിലൊക്കെ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഊർജിതമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഓരോ വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പനി സർവേ, വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആ സർവേ നടപടികളിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്.
അതേസമയം ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് നിപ നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുന്നു എന്നത് ആശ്വാസമാകുമ്പോൾ തന്നെ മങ്കി പോക്സിന്റെ ഒരു പേടി ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. മഞ്ചേരി എടവണ്ണ സ്വദേശിയായ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ദുബായിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാണ് എംപോക്സ് ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇയാൾ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണുള്ളത്. ഇയാൾക്ക് ശരീരത്തിന് പുറമെ തടിപ്പും പനിയും മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇയാളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇയാളുടെ ശരീര സ്രവം പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഇയാൾ ദുബായിൽ നിന്ന് എത്തിയത്. വന്നതിന് ശേഷം ഈ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടതിനാൽ ഐസൊലേഷനിലായിരുന്നു ഇയാളെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൃത്യമായ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ഇടപഴകിയിരുന്നത്. ശുചിമുറിയാകട്ടെ വീട്ടിലെ മുറിയാകട്ടെ അത് അയാൾ മാത്രമായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പകർച്ച സാധ്യത ഇയാൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ തന്നെ അതിന്റെ പകർച്ച സാധ്യത കുറവാണ് എന്ന കണക്കുകൂട്ടലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിനുള്ളത്. എന്നാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഫലവും ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് അറിയാനാകുന്നത്. നിപ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് എംപോക്സിന്റെ ഭീതി ആശങ്ക ഇപ്പോൾ ജില്ലയിൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. മലപ്പുറത്ത് നിന്നും അഖിലോട്ട് പാർക്കൊപ്പം CV അനുമോദ്, ന്യൂസ് 18. മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചിട്ടും വയനാട് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകളെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദം ഒഴിയുന്നില്ല. ചെലവായ തുകയല്ല SDRF ചട്ടപ്രകാരം ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കണക്കാണ് തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് സർക്കാർ വിശദീകരണം പ്രതിപക്ഷം പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. BJP ആകട്ടെ സർക്കാരിനെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിക്കുകയാണ്. വയനാട് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പണം ചെലവഴിച്ചതിൽ സർക്കാർ വിശദീകരണത്തിന് ശേഷവും സംശയങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷവും BJPയും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും സർക്കാരിനെ പരോക്ഷമായും പ്രത്യക്ഷമായും കുറ്റപ്പെടുത്തിയാണ് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ ഇന്നലെ വിശദീകരിച്ചത് ഇത് കേന്ദ്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി സമർപ്പിച്ച മെമ്മോറാണ്ടത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതാണ് ഹൈക്കോടതി സമർപ്പിച്ചത്. അതിൽ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ മാത്രമാണ്, ചെലവാകാൻ സാധ്യതയുള്ള തുകയുടെ കണക്ക് മാത്രമാണ്. അതൊരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ അല്ല എന്നാണ് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്ന് വലിയ വിമർശനങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ സർക്കാരിനെതിരെ ഉയരുന്നുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ സർക്കാരിനെ നേരിട്ട് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കണക്കുകൾ യുക്തിസഹമല്ല, അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ പുതിയ കണക്കുകൾ നൽകണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് മുന്നോട്ട് വച്ചത്. ഇങ്ങനെയല്ല മെമ്മോറാണ്ടം തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനാവശ്യമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയില്ല, അശ്രദ്ധയുണ്ടായി. സാമാന്യ യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത തരത്തിൽ, ആളുകളെ തലയിൽ കൈവെപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഈ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതിൽ അവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ മെമ്മോറാണ്ടം തയ്യാറാക്കിയത്. കണക്കുകൾ ഊതിപ്പെരിപ്പിച്ചതാകരുത് കേന്ദ്രത്തിന് നൽകുന്നത് എന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് K മുരളീധരന്റെ പ്രതികരണം. കേന്ദ്രത്തിന് കണക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കണക്ക് ഊതിപ്പെരിപ്പിച്ച കണക്കാവരുത്, സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കണക്കായിരിക്കണം നൽകേണ്ടത്. അത് കേന്ദ്രത്തിന് കൊടുക്കാനാണെന്ന് സമ്മതിച്ചു. കേന്ദ്രത്തിന് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കണക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ കണക്കുകൾ സുതാര്യമല്ല, ഊതിപ്പെരിപ്പിച്ച കുറേ കണക്ക് കൊടുത്തു. ഇത്തരത്തിലൊരു മെമ്മോറാണ്ടം തയ്യാറാക്കിയ രീതിയെ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും വിമർശിച്ചു. എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റൂലല്ലോ. അത് മൊത്തം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയെ തന്നെ കളയില്ലേ. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പോലെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് BJP നേതാവ് K സുരേന്ദ്രൻ, BJPയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ K സുരേന്ദ്രൻ സർക്കാരിന് നടത്തിയത്. ഈ കണക്കുകളിൽ തട്ടിപ്പുണ്ടെന്ന നിലപാട് BJP ആവർത്തിക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല സംശയമുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയും SDRFും എല്ലാം പണം വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കേസ് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണിത്. അത് ലോകായുക്ത പരിഗണിക്കാനിടെയാണ് ലോകായുക്തയുടെ അധികാരങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്തു കളഞ്ഞത്. സർക്കാർ വിശദീകരിക്കുമ്പോഴും ഇനിയും കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കേണ്ടി വരും സർക്കാരിന്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ന്യായം കൊണ്ട് മാത്രം പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ തെളിവുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം അടക്കമുള്ളവർ പറയുന്നത്. അതായത് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വച്ച കണക്കുകൾ അത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല, ചെലവാക്കിയ തുകയല്ല, അല്ലാതെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് മാത്രമാണ്, പ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ മാത്രമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിന് വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും. നേരത്തെ തന്നെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ചെലവാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ വിമർശനം സർക്കാരിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. വയനാട് ദുരന്തത്തിന് തുടക്ക സമയത്തും സർക്കാരിന് പണം നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്യാമ്പയിനുകൾ നടന്നിരുന്നു. അതെല്ലാം മറികടന്ന് വലിയ സഹായമാണ് കേരളത്തിൽ ജനങ്ങൾ സർക്കാരിന് വയനാട് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകിയത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ശക്തമാകുന്നത്. കൊല്ലം ബൈനാഗപ്പള്ളിയിൽ യുവതിയെ കാർ കയറ്റി കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതിയായ അജ്മലിനെയും ശ്രീകുട്ടിയെയും പിടികൂടിയ ദൃശ്യങ്ങൾ ന്യൂസ് 18. വാഹനം പിന്തുടർന്നെത്തിയവരാണ് ഇരുവരെയും പിടികൂടിയത്. ബൈക്കിൽ യുവാക്കൾ പിന്തുടർന്നതോടെ കാർ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിൽ ഇടിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു.
മൈനാഗപ്പള്ളിയിൽ സ്കൂട്ടർ യാത്രികയെ വാഹനമിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം പോസ്റ്റിൽ ഇടിച്ചു നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രതിയായ അജ്മലിനെ നാട്ടുകാരുമായി സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അജ്മൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും CCTVയിൽ വ്യക്തമാണ്. അവിടെ നിന്നും ആ വീടിന്റെ പിൻഭാഗത്തൂടെയാണ് അജ്മൽ രക്ഷപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് അജ്മലിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന യുവ ഡോക്ടർ ശ്രീകുട്ടിയെ പോലീസ് അവിടെ നിന്നും പിടികൂടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീകുട്ടിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ചില നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തലുകളും വിവരങ്ങളുമാണ് അജ്മലിനെ പിടികൂടാൻ സാധിച്ചത്. പിറ്റേ ദിവസം പുലർച്ചെ തന്നെ അജ്മൽ പോലീസ് പിടിയിലാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിടിയിലായ അജ്മലിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതോടുകൂടി നിർണായക വിവരങ്ങളാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ചത്. അജ്മൽ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള ആളാണെന്നും നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയാണെന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 5 കേസുകൾ അജ്മലിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഈ ശാസ്താംകോട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. മോഷണക്കുറ്റം, ലഹരി കടത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദനക്കടത്ത് തുടങ്ങിയുള്ള വലിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടത്തിയ ആളാണ് ഈ അജ്മൽ എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പോലീസിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്ത് 14 ദിവസത്തേക്കാണ് റിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നരഹത്യയാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. അജ്മലിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ശ്രീകുട്ടിക്കെതിരെയും നരഹത്യ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രേരണാ കുറ്റവും കൂടി ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭവ സ്ഥലത്ത്, അതായത് അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഈ അപകടത്തിനിടയാക്കിയ സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്നും വാഹനം ഓടിച്ചു പോകാൻ ഈ ശ്രീകുട്ടി പ്രേരണ നൽകി എന്നാണ് അജ്മൽ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയത്. ഈ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രേരണാ കുറ്റവും കൂടി ഈ ശ്രീകുട്ടിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ ജയിലിലാണ് കഴിയുന്നത്. ശ്രീകുട്ടി അട്ടക്കുളങ്ങര ജയിലിലും അജ്മൽ കൊല്ലം ജയിലിലുമാണ് ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാനുള്ള അപേക്ഷ ശാസ്താംകോട്ട പോലീസ് സമർപ്പിക്കും എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട്. അജ്മലിന്റെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമെല്ലാം തന്നെ കണക്കിലെടുത്ത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പോലീസ് ശേഖരിക്കാനുള്ള സാധ്യത. അൽ മുക്താദിർ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പുതിയ 3 ഷോറൂമുകൾ കൊല്ലം കല്ലമ്പലത്ത് ആരംഭിച്ചു. ടൂറിസം മന്ത്രി PM മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഓൺലൈൻ വഴി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അൽ ബർഗ് ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട് ആൻഡ് ഹോൾസെയിൽസ് ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ, അത്തവാബ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്, ബുള്ളിയൻ ബാർസ് ജ്വല്ലറി, അൽ മുൻകത്തീം ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനം AIMLB മെമ്പർ അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ മൗലവി, അൽ മുക്താദിർ സ്ഥാപക ചെയർമാനും CEO ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് മൻസൂർ അബ്ദുൾ സലാം എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു. ഈ ജ്വല്ലറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് GDJ/MMA സ്വർണ്ണ വിലയിൽ കേരളത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ 916 ആഭരണങ്ങൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജ്വല്ലറികളെക്കാളും വില കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ പവന് 80 രൂപ കുറച്ചുകൊണ്ടാണ് 916 സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വിറ്റഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേ വിലയ്ക്ക് ഈ കല്ലമ്പലത്തെ അൽ ബർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിലും കസ്റ്റമേഴ്സിന് കരസ്ഥമാക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ഇരട്ടി മധുരം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ ഓണ സീസണിലും വിവാഹ സീസണും പ്രമാണിച്ച് ഞങ്ങൾ സീറോ മേക്കിംഗ് ഓൾ ഐറ്റംസ് ആണ്. അതായത് ആൻറ്റിക്കോ, നക്കാസോ മാർക്കറ്റിൽ 15 മുതൽ 25% വരെ പണിക്കൂലി വരാവുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ സീറോ മേക്കിങ്ങിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 1500-2000 രൂപ വരെ ലാഭമാണ് വാങ്ങുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഗോൾഡ് റേറ്റ്. കവിത ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത്. കവിത ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്, ചൂസ് യുവർ സ്പെഷ്യൽ. സ്വർണം 22 ക്യാരറ്റ് ഗ്രാമിന് 6865, പവന് 54,960. 18 ക്യാരറ്റ് ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 5690, പവന് 45,520. വെള്ളി ഗ്രാമിന് 96, കിലോയ്ക്ക് 96,000. കവിത ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത്. കവിത ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്, ചൂസ് യുവർ സ്പെഷ്യൽ. ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.